नमस्कार मित्रों, यही है शही भारत यूट्यूब चैनल में मित्रों आपનું हार्दिक स्वागत है। आज मित्रों विचारधारा संदर्भ में बात करवानी है ने विचारधारा होय एटले बहुजन विचारधारा वर्सेस मनुवादनी बात होय। कारण मनुवादना वाहकोना वाणी अने व्यवहार कायम माटे अलग रहे छे। ए लोको बोले छे शुं अने चाले छे शुं हमेशा तफावत होय छे। एवा सैकड़ों बनाव बहार आवे छे के जे मनुवादना प्रखर टेकेदारो अने प्रखर वाहको छे। शिरमोर कही शकाय एवा लोकोनी जे वाणी छे अने खरेखर एमना अनुयायीओ जे वर्तन व्यवहार करी रह्या छे खूब विसंवादित होय छे, खूब नफरत भर्या एवा व्यवहार होय छे। मोहन भागवते एक वखत एम कह्युं के एक मंदिर, एक कूवो, एक स्मशान। एवी आम वात बहु सरस रळियामणी वात लागे के एक मंदिर होवुं जोईए, एक कूवो होवो जोईए, एक स्मशान होवुं जोईए। परंतु तमे छेल्ला 5000 वर्षनो इतिहास जुओ अथवा छेल्ला 5 वर्षनो जुओ, क्यारेय एनी अंदर सुसंगतता नथी जोवा मळी। कायम विसंवादितता जोवा मळे छे। मध्यप्रदेशनी सरकार एवो कायदो लावे के भाई फांसी धर्मांतर करे एने फांसी आपवी जोईए। आवो कायदो लावવાનો राज्य सरकारनी पासे एनी पासे बहुमती होय એટલે ગમે તેવા કાળા કાયદાઓ લાવી શકે છે અને લગભગ તમામ રાજ્ય સરકારોએ આવા ધર્માંતર વિરોધી કાયદાઓ પસાર કર્યા છે। તમામ મોટાભાગની રાજ્ય સરકારોએ ધર્માંતર વિરોધી એટલે अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पछात वर्गना लोको पोतानो धर्म परिवर्तन ना करवुं। केम धर्म परिवर्तन ना करवुं? भारतना बंधारणे कोई पण पोतानी इच्छा मुजबनो धर्म पाळवानी तेमने छूट आपेली छे, एनी उपर तराप मारता आ बधा कायदाओ छे। अने आ बधा कायदाओ आ एक सांस्कृतिक त्रासवाद छे। आ शुं छे? सांस्कृतिक त्रासवाद छे। जे लोको धर्मांतर तमे करे छे एमने तमे हिंदू तरीके आत्मसात नथी कर्या। जे लोको धर्मांतर करे छे एने हिंदू तरीके आत्मसात नथी कर्या अने एमने धर्मांतर पण नथी करवा देवुं। आ केवी वात कहेवाय? दुनियाना देशोनी अंदर जईने तमे समानतानी, स्वतंत्रतानी, बंधुतानी, बुद्धना देशनी वात करवी छे अने अहींया तो अनुसूचित जातिओ पर सौथी वधुमां वधु अनुसूचित जातिओ पर सौथी वधुमां वधु अत्याचार थाय छे। ए पछी अनुसूचित जनजाति अने ए पछी अन्य पछात वर्ग आ त्रणेय वर्ण समूहनी उपर जाति समूह उपर अमर्यादित रीते अकल्पनीय अत्याचारो थाय छे। आपणे थोड़ाक उदाहरणो जोईए। हमणां नेशनल जनमतनो एक विडियो वायरल थयो छे अने एनी अंदर नीरज पटेल जे विवरण आपे छे के बुंदेलखंडना ललितपुर जिल्लानी अंदर एक मंदिर आवेलुं छे अने ए मंदिरनी अंदर एक व्यक्ति प्रवेश करे छे अने प्रवेशेलो व्यक्ति जे एणे भगवा कपड़ा पहेरेला छे एवा व्यक्तिनो चरण स्पर्श करवानो प्रयास करे छे। परंतु ये जे भगवा कपड़ा वाळो छे जेने लोको महंत कहे छे, भगवा कपड़ा जेने पहेरे एने लोको महंत कहे छे। तमे पण महंत कहेता हशो पण हुं एने महंत तरीके स्वीकारतो नथी। कारण के महंत तरीकाना सद्गुणो, समभाव अने समानताना व्यवहारो एना होय तो ए काळा लुगડામાં होय तो पण एने महंत कही शकाय। परंतु आ तो भगवा कपड़ाने अमुक लोको लजवता होय छे, अमुक लोको भगवा कपड़ाने लजवता होय छे। એટલે આ ભાઈ જેનો ચરણ સ્પર્શ કરે છે એ એકદમ ઉભો થઈ જાય, બેવકૂફ સાલે ગુંડે की औलाद भाग यहाँ से नहीं तो तुझे ठीक कर दे। आ एना शब्दों विडियोमां संभळाय छे अने आ शब्दों जे बोले है ये आ मंदिरनो कथित महंत छे अने मनुवादनो जे प्रखर वाहक छे योगी आदित्यनाथ एनु एकदम नजीकनो एमनी साथे हरतो फरतो बेसतो उठतो माणस छे अने ए आ शब्दो बोली अने पेलाने हळधूत करे छे। आम तो आवा लोकोने
નકારાત્મક અભિનંદન આપવા જોઈએ, કારણ કે જેનો આવો અડધૂત કરવામાં આવે છે એનામાં પણ એની કક્ષા પ્રમાણે, એની ક્ષમતા પ્રમાણે એનામાં પણ માન સન્માનની કંઈક ભાવના હોવી જોઈએ, એને પોતાનું માન સન્માનની કિંમત હોવી જોઈએ. આ નાલાયકને તો ધક્કા મારી અડધૂત કરીને બહાર ધકેલ્યો. આ નાલાયકને, ફરી રિપીટ કરો, નાલાયકને ધક્કા મારી બહાર ધકેલ્યો, અને છતાંય એનું સ્વમાન જાગતું નથી, એનો અંતરાત્મા જાગતો નથી. તમારા આંગણાની અંદર કૂતરો આવે, જો તમે એને એક સોટી બતાવો તો તમારું ઘર છોડી દે છે, અને જો તમે એને મારો તો એ તમારા આંગણે નથી આવતું. કૂતરાને તમે મારો તો તમારા આંગણે ભિખારી માગવા આવ્યો હોય અને એને અડધૂત કરો, એનું સમાન હણાય એવા બે શબ્દો બોલો તો એ તમારું આંગણું છોડી દેશે. તો આ ભાઈ શ્રી, આ મહાશય તો ભિખારીની કક્ષાથી પણ નીચે ગયા, પેલા શ્વાનની કેટેગરીથી પણ નીચે જઈ અને વળી પાછો એમ કે છે, હમ તો આપકે ચરણો में रहने वाले हैं, हम तो आपके चरणों में रहने वाले છે. આ દલિત નથી, આ મનુવાદનો દલાલ છે. આ દલિત નથી, આ મનુવાદનો દલાલ છે. અને આ કોણ છે? ઉત્તર પ્રદેશના એક મુખ્યમંત્રી, ઉત્તર પ્રદેશના એક કેબિનેટ મંત્રી એ છે, અને એનો છોકરો છે. કેબિનેટ મંત્રીનો આ છોકરો છે, અને એક કેબિનેટ મંત્રી એનો છોકરો પાછો ત્યાંનો જિલ્લા સદસ્ય છે, જિલ્લા પંચાયતનો સદસ્ય છે. અને એ મંત્રી હોવા છતાં એ મંત્રીએ આ બાબતે ઉહાપો નથી કર્યો. એના છોકરાનું આવું અપમાન થયું, એને એનો ક્યાંય વિરોધ નથી કર્યો, એને ક્યાંય એનું ફરિયાદ નથી કરી કે મારા દીકરા સાથે આવું અપમાન થયું છે, અને ઉપરથી એનો દીકરો આટલો એનો અડધૂત કરવામાં આવશે, એને ધકારીને બહાર કાઢવામાં આવશે. અગર કે હમ તો આપકે ચરણો में रहने के लायक છે. આ મનુવાદના મોટા દલાલો આ લોકો છે, જે એમને અડધૂત કરે છે ને એ નથી હોય એમ. અને આવા લોકોને તો ખરેખર, એ મંત્રી તો નથી બોલ્યો, એનો દીકરો નથી બોલ્યો, પણ આવા લોકોને તો વહેલામાં વહેલા સ્વર્ગમાં પહોંચાડી દેવા જોઈએ. આ લોકોને વહેલામાં વહેલા સ્વર્ગમાં મોકલી આપવા જોઈએ. જે રસ્તે જાય એમની એ બાબત છે, એ આપણો નથી. પરંતુ જો આવા લોકો પૃથ્વી ઉપરથી ઓછા થાય તો બીજા લાયક લોકો માટે જગ્યા થઈ શકે. આટલું બધું થવા છતાંય આ વ્યક્તિ કે વિરોધ નથી કરતો. આ મંત્રી પણ મંત્રી પદના માટે લાયક નથી. ખરેખર તો યોગી આદિત્યનાથે કેટલાક ચપરાસીઓ રાખવા જોઈએ, એવા ચપરાસીઓમાં આવા લોકોને મૂકી દેવા જોઈએ, કારણ કે એ ત્યાં આગળ વધુ સારી સેવા આપી શકશે. એની સેવા અપૂર્ણ નિષ્ઠા સાથે હશે. આ પસંદગી ખોટી છે. જોકે કાનૂની મર્યાદાઓના કારણે તમારે અનામતમાં એમને ટિકિટો આપવી પડે છે, અને એના કારણે મંત્રી પદ આપવા પડે છે. એમના મત મેળવવાના તમારી મજબૂરી છે, એમના મત મેળવવાની તમારી મજબૂરી હોય છે. એટલે આવા લોકોના પ્રધાન પદ આપવામાં, મંત્રી પદ આપવામાં, એમને ગાડી બંગલા આપવામાં આવે છે. પરંતુ એવું એક વિભાગ પણ, ચપરાસી વિભાગ પણ રાખવો જોઈએ, જેમાં ચપરાસી તરીકે આ લોકો વધુ સારી સેવા આપી શકે. બીજું એક સારામાં સારું ઉદાહરણ છે રાજસ્થાનનું. રાજસ્થાનના અલવરમાં એપ્રિલનું જ હમણાં બનાવ બન્યો. એક રામ મંદિર હતું ને, એ રામ મંદિરની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાનો પ્રસંગ હતો. એટલે કોંગ્રેસના અનુસૂચિત જાતિના ટીકારામ જુલીએ ત્યાં હાજરી આપી. અનુસૂચિત જાતિના ટીકારામ જુલી, જે ભૂતપૂર્વ ધારાસભ્ય, એમણે હાજરી આપી. એટલે એના બીજા દિવસે ભાજપના જ્ઞાનદેવ આહુજાએ 7મી એપ્રિલ 2025ના દિવસે ભાજપના ધારાસભ્ય, પૂર્વ ધારાસભ્ય જ્ઞાનદેવ આહુજાએ ગંગાજળથી એ મંદિરને પવિત્ર કર્યું, એને શુદ્ધ કર્યું. અને એનો ઉહાપો થયા પછી એણે એવી કે ચોખવટ કરી કે કોંગ્રેસના નેતાઓ રામનો આદર નથી કરતા. ભગવાન રામના અસ્તિત્વ સામે એમણે સવાલ ઉભા કર્યા છે. સોનિયા ગાંધીએ રામના પાત્રને કાલ્પનિક ગણાવ્યું હતું, અને અયોધ્યામાં એમ કે રામ મંદિરના
કાર્યક્રમને પણ એમણે અનુમોદન નહોતું કર્યું, માટે એમ કે મેં આવા શબ્દો વાપર્યા. એવું જ્ઞાનદેવ આહુજાએ આવો ખુલાસો કર્યો. જોકે આ માણસ પોતાની એની એટલી ક્ષમતા નહીં હોય, એટલે જે લોકો ક્ષમતા વિનાના હોય, પોતાની પૂરી કેપેસિટી ના હોય, છતાંય આવા લોકોએ એકદમ લીમલાઇટમાં રહેવું હોય, વિવાદોમાં રહેવું હોય, તો એમણે આવા ત્રાગા કરવા પડે, અથવા તો હલકી ભાષા, હલકા શબ્દો વાપરવા પડે અને હીન કૃત્યો કરવા પડે. દારૂડિયો હોય તો એ દારૂ પી અને તોફાન કરે તો લોકો ભેગી થઈ જાય. જ્ઞાની માણસ હોય તો એને વ્યાસપીઠ ઉપર બેસી અને સારી વાત કરી, પણ દારૂડિયાએ વ્યાસપીઠ નથી ઊભી કરવી પડે. એ તો કોઈ ચોકા ઉપર જઈ અને બે ફામ શબ્દો બોલે, તોફાનો કરે, તો લોકો ભેગા થતા. તો આવી કેટેગરીના લોકો હોય ને, એ આવા વિવાદો કરવા માટે માસ્ટરી ધરાવતા હોય. 2016માં જ્ઞાનદેવ આહુજાએ એમ કહ્યું કે ભાઈ JNU જવાહર નહેરુ યુનિવર્સિટીની અંદર દરરોજ 3000 કોન્ડોમ અને 2000 દારૂની બોટલો મળી આવે છે. હવે આવો મંત્રી કક્ષાનો, ધારાકક્ષાનો માણસ કોન્ડોમ ગણવાનું કામ કરે, એ પણ આપણા ભારતની રાજનીતિની કેટલી બધી કરુણ ટેકા કહેવાય. જ્ઞાનદેવ આહુજાને રાજસ્થાનમાં બેઠા બેઠા જીવનની અંદર કોન્ડોમ વપરાય છે, અને એ પણ પાછા ક્યાં આ લોકો કઈ રીતે ગણવા ગયા હશે? એ વપરાયેલા બધી જ વસ્તુઓ એક જગ્યાએ એકત્ર થઈ છે. આ બહુ વિચારવા જેવું છે. આ વિધાનીભાઈએ જે કર્યું, 2017માં જે પહલુ ખાનની હત્યા થઈ રાજસ્થાનમાં, તો એનો પણ એમણે બચાવ કર્યો હતો. આ વિચારવા જેવી બાબતો છે. ગુજરાતમાં એક ભાઈ છે, વસંત ચાવડા ભાઈ છે, અને એમની સાથે એક જેના પોતાના નામ પાસે પેલું સિંહનું પૂછડું લગાવડે, એ ભાઈ વાત કરતો એનો ઓડિયો વાયરલ થાય છે. એમાં અનુસૂચિત જાતિ માટે જે ગેરવૈધાનિક શબ્દ છે, એ શબ્દનો વારંવાર ઉપયોગ કરે છે, અને એમ કે 17 વખત તું ફલાણો, એ પેલો શબ્દ વાપરે છે. અને એમ કે તું ઓરિજિનલ હોય તો એની સાથે આ બાબતની ચર્ચા કરે છે અને એની સાથ ચેલેન્જ કરે છે. પરંતુ આ ભાઈ ગુજરાતના અને ભારતના અનુસૂચિત જાતિના દલિતો ઓરિજિનલ છે. એમણે ક્યારેય મુસલમાનો સાથે લોહીના સંબંધો નથી બાંધ્યા. પુરુષોત્તમ રૂપાલાએ એક વખત બહુ સારી વાત કરી હતી. વાલ્મીક સમાજના એક કાર્યક્રમમાં એવું કહ્યું હતું કે તમે લોકો સ્થિર રહ્યા છો, તમે બીજા લોકોની જેમ, બીજા સમાજની જેમ મુસલમાનો સાથે લોહીના સંબંધો નથી બાંધ્યા. એટલે ગુજરાત અને ભારતના અનુસૂચિત જાતિના લોકો એ બધા તમામ ઓરિજિનલ છે. એની સામે શંકા કરવી અને એમના આ પ્રકારના વિધાનો કરવા એ પણ ખૂબ ધૃણાજનક બાબત છે. અને કેમ આવું થાય છે? આ એક સાંસ્કૃતિક આતંકવાદનું જુદા જુદા સ્વરૂપ છે. સમગ્ર ભારતની અંદર સાંસ્કૃતિક આતંકવાદની જે પ્રક્રિયા આકાર આપવામાં આવે છે, એ સાંસ્કૃતિક આતંકવાદના આ જુદા જુદા સ્વરૂપ છે. એટલે એના જુદા સ્વરૂપમાં કોઈક જગ્યાએ અનુસૂચિત જાતિના નાગરિકનો ધાર્મિક પ્રસંગમાં ફાળો લેવામાં ના આવે, મંદિરોમાં પ્રવેશતા રોકવામાં આવે, મંદિરમાં પ્રવેશ્યા પછી એની શુદ્ધિકરણ કરવામાં આવે, ગરબામાં જતા એમને રોકવામાં આવે, પછી એમના માટે હીન શબ્દ પ્રયોગો કરવામાં આવે, ધાર્મિક પ્રસંગો હોય, પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા હોય ને એના ભોજન સમારોહ રાખ્યા હોય તો અનુસૂચિત જાતિના નાગરિકો માટે અલગ વ્યવસ્થા કરવામાં આવે, અથવા તો ઘણી બધી જગ્યાએ એમનો આમંત્રણ ના આપવામાં. ધાર્મિક પ્રસંગોનો એમનો વિરોધ કર્યો હોય એટલે અનુસૂચિત જાતિના નાગરિકોનો બહિષ્કાર કરવામાં આવે. વાલ્મીક સમાજનો સ્પેશિયલ બહિષ્કાર કરવામાં આવે. વાલ્મીક સમાજ આ ભારતની તમામ જ્ઞાતિઓ, તમામ લોકો, ભારતમાં વસતા તમામ લોકોની ઉપર સૌથી મોટો ઉપકાર એ કરે છે કે એમને સ્વસ્થ રાખવાનું કામ કરે છે. અને છતાંય એની સાથે આટલો બધો અનાચાર, અત્યાચાર કરવામાં આવે છે. આ સાંસ્કૃતિક આતંકવાદ છે ને આ સાંસ્કૃતિક આતંકવાદનું છેલ્લું સુધારેલું સ્વરૂપ એ છે કે સરકારી નોકરીઓની અંદર તો ભેદભાવ કરવામાં આવતા, પરંતુ સારા ઉચ્ચ પદો ઉપર પણ અનુસૂચિત જાતિ, જનજાતિ અને અન્ય પછાત વર્ગના લોકો પ્રવેશીને
અધિકારીઓ ના બની જાય એટલે જીપીએસસી જેવા કૌભાંડ કરવામાં આવે છે, બનાવટી જાતિના પ્રમાણપત્રોના કોન્ટ્રાક્ટ. એટલે આ બધી બાબતો છે ને સાંસ્કૃતિક આતંકવાદ છે. ભારતમાં સુધારેલા આતંકવાદનું આ નવું સ્વરૂપ છે. મિત્રો, આવી બાબતો ખૂબ લાંબી બાબતો છે, પણ તમારી આવનારી પેઢીઓને આ દરેક બાબતોથી સચેત કરી અને આમાંથી બચવા માટે સ્વતંત્ર, સમાનભેર, સ્વાવલંબી જીવન જીવવા માટે પોતાના સ્વતંત્ર વ્યવસાય હોય, તમારો પોતાનો સ્વતંત્ર નાનો ધંધો હોય, એ દિશામાં વળવાની જરૂર છે. માટે તમે આ વિડીયોને તમારા ગ્રુપમાં હોય એટલા વોટ્સઅપ ગ્રુપોમાં, તમારા મિત્રોમાં વધારે વધારે વાયરલ કરો. કોઈની સાથે તમે શસ્ત્રો લઈને લડવા જશો એમાં ક્યારેય તમે સફળ નથી થવા. અમે એવી વાત નથી કરતા કે તમે શસ્ત્રો લઈને લડવા જાઓ, પણ તમારે બૌદ્ધિક બુદ્ધિનો તો ઉપયોગ કરી અને આવનારી પેઢીઓ ગુલામ ના બની જાય, ખેદાન મેદાન ના થઈ જાય, એમનું અસ્તિત્વ નાબૂદ ના થઈ જાય, એના માટે સાવચેતીપૂર્વક તમારી પાસે પોતાના આજીવિકાના સ્વતંત્ર સાધનો હોય અને એ સ્વતંત્ર સાધનો હોય તો તમે બહુજન વિચારધારાને પણ ટકાવી રાખશો. ભારતની તમામ અનુસૂચિત જાતિ અને તમામ જનજાતિ ઓબીસીના લોકો ખાનગી નોકરીઓ કરતા થશે તો એમણે બહુજન વિચારધારા માટે સમય અને નાણું ક્યારેય નહીં ફાળવી શકે. અને તમે એ દિશામાં જાઓ એવા તમામ પ્રકારના પ્રયાસો સાંસ્કૃતિક આતંકવાદના જુદા જુદા સ્વરૂપે થઈ રહ્યા છે. માટે આજે તો આટલી વાત કરું છું. ફરી વખત વળી પાછા મળીશું. તમે આ વિડીયોને, આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, લાઈક કરો, કોમેન્ટ કરો અને શેર કરો. ફરી વખત મળીશું. આવજો.